Today, let us continue the topic delayed development. In the previous class, we studied what is delayed development, what is impairment, what is disability, and what is the classification of disabilities, who are gifted children, how to identify them, what is the role of teacher in helping gifted children, what is mental retardation, what are the what is the classification of mentally retarded children and how to identify them. All that we studied. Now today we will see the role of teacher in helping mentally retarded children. The task of teacher is to identify the mentally challenged children and to look into their special needs individually. That means she has to pay individual attention for each and every child. The classroom situation should be favorable with a view to develop the traits of those children to the maximum extent. And next one, the activities and exercise should be planned as to lead to sensory training of the mentally retarded children. And next, activities which help mentally retarded children should be included in the curriculum. The teaching aids and equipment should be selected according to the developmental level of the children. ఇక్కడ మనం బుద్ధిమాంద్యము లేదా ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన పిల్లలను గుర్తించడంలో ఉపాధ్యాయురాల పాత్ర ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. బుద్ధిమాంద్యం లేదా ఐక్యూ తక్కువగా ఉన్న పిల్లలను గుర్తించడం, ప్రతి ఒక్కరి ప్రత్యేక అవసరాలను గుర్తించడం అనగా వ్యక్తిగత శ్రద్ధ చూపెట్టడం, వారి అవసరాలను తీర్చడంలో శ్రద్ధ చూపెట్టడం, ఇవన్నీ కూడా ఉపాధ్యాయురాలు చేయాల్సినటువంటి పనులు. తరగతి గదిని అంటే క్లాస్ రూమ్ని పిల్లలకు అనువుగా తీర్చిదిద్దడం, వారి యొక్క అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందుకు అనుగుణంగా క్లాస్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేయడం, తరగతి గదిలో కార్యకలాపాలు అంటే యాక్టివిటీస్, పిల్లలు చేసే యాక్టివిటీస్ వారి యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలు పెంపొందడానికి వీలుగా ప్రణాళికను తయారు చేయడం, నెక్స్ట్ ఏ యాక్టివిటీస్ ద్వారా పిల్లల్లో బుద్ధిమాంద్యాన్ని తగ్గించి తెలివితేటలను పెంపొందించవచ్చు అటువంటి యాక్టివిటీస్ని కరికులంలో చేర్చడము, పిల్లల యొక్క డెవలప్మెంటల్ లెవెల్ని బట్టి బోధనా పరికరాలను లేదా బోధనకు సహాయపడేటువంటి పరికరాలను ఎన్నుకోవడం. ఉదాహరణకి తక్కువ ఐక్యూ ఉన్న వారికి వారు ఉపయోగించడానికి సులువుగా ఉండేటువంటి పరికరాలను ఎన్నుకోవాలి. అంతకంటే ఎక్కువ ఐక్యూ ఉన్న వారికి వారికి తగినట్లుగా ఎన్నుకోవడం చెయ్యాలి. ఈ విధంగా మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ చిల్డ్రన్ని వారికి సహాయం చేయడంలో టీచరు ఈ రకమైనటువంటి పాత్రని పోషించాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు physically challenged. Already we studied that the disabilities have been classified into 3 types. That is, first one visual impairment, second one hearing impairment, and third one orthopedic problems. మనం ముందు చెప్పుకున్న విధంగా ఈ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అంటే శారీరకంగా సవాలు చేయబడిన పిల్లలను 3 తరగతులుగా విభజించారు. అవి విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ చిల్డ్రన్ అంటే దృష్టిలోపం కలిగిన పిల్లలు, ఉదాహరణకి బ్లైండ్. నెక్స్ట్ వన్ హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ చిల్డ్రన్ అంటే వినికిడి లోపం కలిగిన పిల్లలు, ఉదాహరణ చెవుడు మూగ పిల్లలు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చిల్డ్రన్ విత్ ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అంగవైకల్యం కలిగిన పిల్లలు, ఉదాహరణకి పోలియో మరియు హంచ్ బ్యాక్ అంటే గూని. నౌ లెట్ us see what is visual impairment. Visual ability is the ability of the eye to see distant objects clearly. This ability can be ascertained by using the Snellen chart. Children who see the capital letter E from a distance of 20 feet instead of 200 feet are considered to be legally blind. These children need to be taught through Braille or oral methods such as audio tapes and records. However, there are a few children who are not totally blind and have poor or low vision. They again
Visual impairment is divided into two types. One is low vision or residual vision, and next one partial sighted. Now let us see what is low vision. Low vision is defined in terms of clarity reduction. They read large prints and they don't require visual aids in reading and writing. Now let us see what is partial sighted. Those children whose visual activity does not exceed 29 out of 70 are said to be partial sighted. Partial sightedness is defined in terms of distance from the Snellen chart. మనం ఇప్పుడు విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ అంటే దృష్టిలోపం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము. దూరంగా ఉన్న వస్తువులను స్పష్టంగా చూడగలిగే శక్తి కంటికి ఉన్నది లేనిది ఒక చార్ట్ ద్వారా అంచనా వేయవచ్చు. ఆ చార్ట్ని మనం స్నెల్లెన్ చార్ట్ అంటాము. ఉదాహరణకి 200 అడుగుల దూరం నుండి చూడగలిగే ఈ అనే ఒక పెద్ద అక్షరాన్ని కేవలం 20 అడుగుల నుండి మాత్రమే చూడగలిగితే, అంటే అది దగ్గరగా మాత్రమే చూడగలిగినట్లయితే వారిని దృష్టిలోపం ఉన్నవారిగా చెప్పవచ్చు. అందులైన పిల్లలకు బ్రెయిలే పద్ధతి ద్వారా అనగా ఒక ప్రత్యేక పద్ధతి ద్వారా విద్యాబోధన కావించవచ్చు. బ్రెయిలే పద్ధతి అంటే కొన్ని అక్షరాలు ఎత్తుగా కొన్ని తక్కువగా వాటిని చేతితో తడిమి చదువుతారు, లేదా ఆడియో టేప్స్ ద్వారా మరియు రికార్డ్స్ ద్వారా విని అర్థం చేసుకుంటారు. ఈ దృష్టిలోపాన్ని మరలా మనం 2 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి తక్కువ దృష్టి గల వారిగా, 2 పాక్షిక దృష్టిలోపము. పాక్షికంగా అంటే కొంతవరకు చూడగలిగిన వారిని పాక్షిక దృష్టిలోపం గల వారిగా పేర్కొంటాము. అంటే ఎవరి విజువల్ యాక్టివిటీ అయితే 29/70కి మించదో వారిని పాక్షిక దృష్టి ఉన్నవారిగా పరిగణిస్తాం. ఈ స్నెల్లెన్ చార్ట్ ద్వారా ఈ చార్ట్ని ఆధారంగా చేసుకొని పాక్షిక దృష్టిలోపాన్ని మనం నిర్వచించవచ్చు. Now let us see how to identify the visual impairment. There are certain indicators. By using those indicators, parents and teachers can identify the children with visual impairment. They are watery eyes, excessive rubbing of eyes. The children who are having visual impairment, they hold objects and books too close to the eyes, and children have squint. They blink more frequently, and they suffer from regular headache. Then poor eye-hand coordination. Poor eye-hand coordination means whatever they are seeing that they cannot hold properly, they cannot reach properly. And next one, loses place while reading. While reading, they lose the place, means they can't catch it immediately. మనం ఇప్పుడు దృష్టిలోపాన్ని ఎలా గుర్తించాలనేది తెలుసుకుందాం. ఎక్కువ సమయం ఇంటిలో తర్వాత స్కూల్లో మాత్రమే పిల్లలు గడుపుతారు కాబట్టి ముందుగా తల్లిదండ్రులు తర్వాత టీచరు పిల్లల యొక్క ఈ లోపాన్ని కొన్ని లక్షణాలను బట్టి కనిపెట్టవచ్చు. ఆ లక్షణాలు ఏమిటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అవేంటంటే కళ్ళ వెంబడి నీరు కారడం, కళ్ళను ఎక్కువగా రుద్దుకోవడం లేదా నులమడం, వస్తువులను మరియు పుస్తకాలను కళ్ళకు మరీ దగ్గరగా పెట్టుకోవడం, మెల్ల అంటే వారు ఎటు చూస్తున్నారో అర్థం కాకపోవడం, వారు ఒకవైపుకి చూస్తుంటే ఇంకొక వైపు చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. దీన్నే మనం స్క్వింట్ లేదా మెల్ల అంటాము. ఎక్కువగా కనురెప్పలు ఆర్పడం, క్రమం తప్పకుండా తలనొప్పి వలన బాధపడడం, చేతికి కంటికి మధ్య సమన్వయం లోపించడం. అంటే వారు దేన్నైతే అందుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారో వారు సరిగ్గా దృష్టిలోపం వలన అందుకోలేకపోతారు, వారు దాన్ని చేరుకోలేకపోతారు. తర్వాత చదువుతున్నప్పుడు ఎక్కడ చదువుతున్నారో దాని నుండి దృష్టి తప్పిపోతుంది, అంటే వేలు పెట్టి మాత్రమే చూడగలుగుతారు. ఈ లక్షణాలను బట్టి మనం దృష్టిలోపాన్ని గుర్తించవచ్చు. Now let us see the role of the teacher in helping visually impaired children. How can she help?
She can help the children by keeping the doors either completely shut or completely open as required. Provide sensory experiences during the teaching learning sessions, and teacher can use tape recorders if possible, and she can inform the students about any rearrangement of furniture inside the room so that they can walk carefully. And next, she can call the students by name. As they cannot see, she cannot wave her hand. She has to call them by their name. ఇప్పుడు మనం దృష్టిలోపం గల పిల్లలకు టీచర్ ఏ విధంగా సహాయపడగలరు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. అవసరమైనప్పుడు తరగతి తలుపులను పూర్తిగా మూసి ఉంచడం లేదా తెరిచి ఉంచడం చేయాలి. అంటే పిల్లలకు బాగా చూడగలగడానికి కాంతి అంటే వెలుతురు ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగా చేయాలి. పిల్లలకు బోధించేటప్పుడు వారు చూడలేరు కాబట్టి వారి యొక్క మిగతా జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా నేర్చుకునేట్లుగా చేయాలి. అంటే స్పర్శించడం ద్వారా, వినడం ద్వారా, వాసన చూడటం ద్వారా, రుచి చూడటం ద్వారా నేర్చుకునేట్లుగా చేయాలి. టేప్ రికార్డర్స్ ద్వారా కూడా బోధించవచ్చు. క్లాస్ రూమ్లో ఫర్నిచర్ అమరికలో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేసినట్లయితే అది పిల్లలకు ముందుగా చెప్పాలి, లేదంటే అది ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది. ఉదాహరణకి అతను రోజు కూర్చునే ప్లేస్లో టీచర్ బెంచ్ని తొలగించినట్లయితే ఆ విషయం ముందుగా అతనికి తెలియజేయాలి, లేదంటే అతను కూర్చోవడానికి ప్రయత్నించి పడిపోయే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్, పిల్లలను వారి పేరు ద్వారా పిలవాలి. కేవలం వినడం ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలరు, చూడలేరు కాబట్టి వారిని సంజ్ఞలు చేసి పిలవకూడదు. నెక్స్ట్, హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ చిల్డ్రన్. దే ఆర్ డెఫ్ అండ్ డమ్. Hearing impairment means the degree in the loss of hearing or the inability to hear. The term hearing impairment covers both the deaf and those who are hard of hearing. Deaf means a hearing impairment which adversely affects his educational performance. Hard of hearing means a hearing impairment which adversely affects hearing but is not included under the definition of deaf. ఇక్కడ వినికిడి లోపం లేదా వినికిడి వైకల్యం అంటే వినలేకపోవడం. ఈ వినికిడి లోపం కలిగిన పిల్లలు చెవిటి మూగగా ఉంటారు. అంటే వినికిడి లోపం కలిగిన పిల్లలు మూగవారిగా ఎందుకుంటారు అంటే వారు వినలేరు. మాటలు నేర్చుకోవడం అనేది వినడం, విన్న వాటిని తిరిగి అనడం లేదా పలకడం ద్వారా జరుగుతుంది. వినలేనప్పుడు మాటలు నేర్చుకోలేరు కాబట్టి మూగవారుగా ఉండిపోతారు. చెవుడు లేదా ఈ డెఫ్నెస్ అనేది పిల్లల పురోభివృద్ధికి లేదా చదువుకు ఆటంకం అవుతుంది. నెక్స్ట్ we will see the identification of hearing impaired children. There are some clues for the identification of a hearing impaired child. What are the clues? First one, inattention. When others are telling something, they don't show any interest because they cannot hear properly. And next one, ask the teacher for repetition of instruction. They cannot hear properly, that's why they ask the teacher to repeat the same what she told. Next one, scratching ear frequently, complaining of pain in the ear frequently. And next one, defects in speech. As they cannot hear properly, they cannot pronounce properly. ఈ వినికిడి లోపాన్ని గుర్తించడం ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వారిని గుర్తించడానికి కొన్ని క్లూస్ ఉపయోగపడతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం. శ్రద్ధ చూపించకపోవడం. వినబడినట్లయితే శ్రద్ధగా వింటారు, వినలేనప్పుడు శ్రద్ధ చూపించలేరు. టీచర్ చెప్పిన విషయాన్ని లేదా సూచనలను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పమని అడుగుతారు. అంటే
రిపీట్ చేయమని అడుగుతారు. చెవిని తరచుగా లాక్కోవడం, గీరుకోవడం చేస్తూ ఉంటారు. చెవిలో నొప్పి అని తరచుగా కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సరిగ్గా వినలేకపోవడం వలన మాటల ఉచ్చారణ తప్పుగా ఉంటుంది. చెవిలో ఉన్న ఏ భాగంలోనైనా లోపాలు ఉన్నట్లయితే అది వినికిడి శక్తి కోల్పోవడానికి దారితీస్తుంది. నెక్స్ట్ we will see the role of teacher in helping hearing impaired children. The teacher should encourage children to sit in the front row of the class, and the teacher should ensure that background noise is minimized so that the children can hear properly. And the teacher should not speak when facing the blackboard because they cannot hear properly. Next one, the teacher should provide children videos or films wherever possible. Next one, the teacher should use assistive learning devices so that they will be helpful for the children to hear properly. మనం ఇప్పుడు టీచర్ యొక్క పాత్ర గురించి తెలుసుకుందాం. ఆవిడ వినికిడి వైకల్యం కలిగిన పిల్లలకు ఏ విధంగా సహాయపడగలరో తెలుసుకుందాము. వినికిడి శక్తి సరిగ్గా లేని పిల్లలను క్లాసులో ముందు వరుసలో కూర్చునే విధంగా ప్రోత్సహించాలి. అంతేకాకుండా ఇతర శబ్దాలు ఏవీ లేకుండా చూడాలి. బ్లాక్ బోర్డ్ వైపు తిరిగి మాట్లాడకూడదు. ఎందుకంటే వారు లిప్ మూమెంట్ని బట్టి కూడా అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి పిల్లల వైపు తిరిగి మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్, అవకాశం ఉన్న చోట వీడియోస్ లేదా ఫిల్మ్స్ ద్వారా పిల్లలను ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. నెక్స్ట్, నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేసే పరికరాలను ఉపయోగించాలి. ఎగ్జాంపుల్, హీరింగ్ ఎయిడ్. Next, we will see orthopedically impaired or handicapped. Physical disability is a condition that interferes with a child's ability to use his or her body. Some physical disabilities are orthopedic impairments, a term that generally refers to and sometimes to physically disabling conditions of the nervous system. శరీరాన్ని ఉపయోగించుకొని పనిచేసుకునే సామర్థ్యానికి అంతరాయం కలిగించే స్థితిని శారీరక వైకల్యం అంటారు. శారీరక వైకల్యం వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. అది శరీర భాగాలు సరిగ్గా ఏర్పడని కారణంగా వచ్చే అంగవైకల్యం కావచ్చు. కొన్నిసార్లు నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయలేకపోవడం వలన కలిగే అంగవైకల్యం కావచ్చు. వెన్నెముక సరిగ్గా ఏర్పడని కారణంగా వచ్చే గుని కావచ్చు. నెక్స్ట్, లెట్ us know how to identify orthopedically impaired children. First one is poor motor control. That means they cannot walk properly, they cannot stand properly, and they cannot hold things properly. That means they don't have muscular coordination and walks with limp. Extremely, they are very slow and they are inactive and falls frequently, complains of aches and pains in joints. మనం ఇప్పుడు అంగవైకల్యం గల వారిని గుర్తించడం ఎలాగో చూద్దాం. వారి లక్షణాలు కనుక మనం గమనించినట్లయితే వారికి చలన వ్యవస్థ మీద నియంత్రణ ఉండదు. అంటే పడిపోతూ ఉంటారు, చురుకుదనం ఉండదు, కుంటుతూ ఉంటారు, చాలా నెమ్మదిగా నడుస్తారు, తరచుగా పడిపోతుంటారు, కీళ్లలో నొప్పులు అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు, చురుకుగా పని చేయలేరు. ఈ లక్షణాలన్నిటిని బట్టి మనం వారిని అంగవైకల్యం ఉన్నట్లుగా మనం గుర్తించవచ్చు. Now we will see the role of teacher in helping
orthopedically impaired children. Seating arrangements for these children should be done in such a way that the child's movements do not disturb the class. Cooperative learning atmosphere should be encouraged. Extra time should be provided to the children with health problems. Normal children should never be permitted to teach the disabled children. ఇప్పుడు మనం టీచర్ యొక్క పాత్ర ఎలా ఉంటుందో ఆర్థోపెడికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ చిల్డ్రన్కి ఆర్థోపెడికల్లీ ఇంపైర్డ్ చిల్డ్రన్కి సహాయపడటంలో టీచర్ యొక్క పాత్ర ఏంటనేది మనం తెలుసుకుందాం. వీరికి క్లాసులో కూర్చోవడానికి మిగతా పిల్లలకి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలి. అంతేకాకుండా నేర్చుకోవడంలో ఒకరికొకరు సహకరించుకునే విధంగా క్లాస్ రూమ్ వాతావరణం ఉండేలాగా చూడాలి. ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకునేలాగా పిల్లలను ప్రోత్సహించాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న పిల్లలకు ఎక్స్ట్రా టైం కేటాయించాలి. డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ అంటే అంగవైకల్యం గల పిల్లలను ఇతర పిల్లలు ఏడిపించకుండా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఈ విషయంలో టీచర్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి. Now we will know the services available for disabled children. Usually when we hear the word service, immediately we remember hospitals because we think that service is available only in hospitals. But hospitalization is meant for those who are severely handicapped and need full-time clinical facilities for learning daily life skills. Hospitalization may be considered as secondary option as possible. One-to-one service is required for those who are severely handicapped. Such children can neither be integrated in normal schools or nor enrolled in special schools. They can only be trained to learn the daily life skills under supervision. Government of India launched numerous programs for the education, training and rehabilitation of the handicapped. There are some services which are provided by the government. They are aids and appliances, treatment facilities, educational services, vocational services, that is vocational training services and recreational services. మనం ఇప్పుడు అంగవైకల్యం కలిగిన పిల్లలకు లభించే సేవల గురించి తెలుసుకుందాం. తీవ్రంగా వైకల్యం గల పిల్లలను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయాలి. దీనివలన వారికి నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడే స్కిల్స్ అంటే పనులు లేదా మెళకువలు నేర్చుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి అన్ని వైద్య సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. తీవ్రమైన వైకల్యం గల వారిని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కరి చొప్పున ప్రత్యేకంగా సేవలు అందించడానికి ఉండాలి. వారికి నిత్య జీవితంలో పనులు నేర్పించడానికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి సూపర్విజన్ అవసరం. వికలాంగులైన పిల్లలకు విద్యను నేర్పించడానికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మరియు పునరావాసం అంటే రీహాబిలిటేషన్ కోసం భారత ప్రభుత్వం ఎన్నో కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వికలాంగులైన పిల్లలకు కల్పించబడిన సేవలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అందులో మొదటిగా ఎయిడ్స్ అండ్ అప్లయన్సెస్ అంటే సహాయాలు మరియు ఉపకరణాలు. నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ అంటే చికిత్సా సదుపాయాలు. నెక్స్ట్ వన్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ అంటే విద్యా సేవలు. నెక్స్ట్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ సర్వీసెస్ అంటే ఉపాధి శిక్షణ సేవలు. నెక్స్ట్ వన్ రీక్రియేషనల్ సర్వీసెస్ అంటే వినోదం కలిగించేటువంటి సేవలు. ఫస్ట్ లెట్ us know about aids and appliances. Special aids and appliances and equipment are essential requirements of the handicapped. Without equipment, they may be unable to take advantage of existing educational or vocational facilities.
For example, Braille literature and sticks for blind, hearing aids for deaf, wheelchairs for ఆర్థోపెడికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్. ముందుగా మనం ఇప్పుడు అంగవైకల్యం కలిగిన వారికి లభించేటువంటి సహాయాలు, ఉపకరణాల గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే ఎయిడ్స్ అండ్ అప్లయన్సెస్. వారికి ప్రత్యేకమైన సహాయాలు, ఉపకరణాలు లేదా పరికరాలు అనేవి ముఖ్యమైనటువంటి ఆవశ్యకాలు. పరికరాలు లేకుండా వారు ఏమీ నేర్చుకోలేరు. వారు చదువుకోవడానికి లేదా వృత్తి విద్యా శిక్షణకు పరికరాలు అత్యవసరము. ఉదాహరణకి బ్రెయిలీ లిటరేచర్ అంటే అంధులకు ఉపయోగపడేటువంటి బ్రెయిలీ సాహిత్యం, అంటే బ్రెయిలీ లిపిలో ఉన్నటువంటి సాహిత్యం. అంధులకు చేతి కర్రలు, చెవిటి వారికి శబ్దాలను గ్రహించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పరికరాలు, అంగవైకల్యం గల వారికి చక్రాల కుర్చీలు మొదలగినవి ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్. The major responsibility of treatment has been taken by the government health services. Many hospitals and medical facilities are managed by voluntary organizations. They are Christian Medical College in Vellore and Children's Orthopedic Hospitals in Mumbai. The non-government organizations, they are NGOs, comprise a team of committed people who are flexible in their operation and are eminently suited to explore new ways and generate innovative ideas that provide a wide range of services for the disabled. మనం ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ అంటే చికిత్సా సౌకర్యాల గురించి తెలుసుకుందాము. ఈ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన బాధ్యతను ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వైద్య శాఖ వహిస్తుంది. చాలా హాస్పిటల్స్ మరియు వైద్య సౌకర్యాల నిర్వహణను వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ చేపట్టాయి, అంటే స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు. వీరు ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా సేవలను అందిస్తాయి. అవి ఏమిటంటే, ఉదాహరణకి వెల్లూరు అంటే తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్, ముంబైలో ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్స్. ఈ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్తో పాటు నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఈ డిజేబుల్డ్ పీపుల్కు వివిధ రకాలైనటువంటి సేవలను అందిస్తున్నాయి. సేవలో ఉత్సాహం కలిగిన వారిని ఒక టీమ్గా ఏర్పరిచి వారికి ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్తో అంటే పరిజ్ఞానంతో కొత్త కొత్త ఐడియాస్తో వికలాంగులకు గొప్పగా సేవలను అందిస్తున్నారు. So far in this class we have learned about the role of teacher in helping mentally retarded children, and next, classification of physically challenged, identification of visual impairment, role of teacher in helping visually impaired children, and then what is hearing impairment and how to identify them, and what is the role of teacher in helping hearing impaired children and who are orthopedically impaired, and how to identify them, and the role of teacher in helping orthopedically impaired children, and various services available for disabled children. In that we have learned aids and appliances and treatment facilities. Now we will end here and we will continue in the next class. Till then, you learn all these things properly. We will meet in the next class. Okay, thank you.